بکس فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول دل دیا دہلیز، جس کی رائٹر ہے رفعت سراج، اس کی یہ 63ویں ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ چلو تم ہی سے پوچھ لیتے ہیں، تمہارا دل سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ شکر ہے حویلی میں بھی خوشگوار تبدیلیاں شروع ہوئی، لگتا ہے تمہاری روانگی بھی شروع ہونے والی ہے۔ وہ اپنی اماں کے اکلوتے نعیم صاحب، کیا خیر خبر ہے وہاں کی؟ اس نے گہری نگاہ روشی کے چہرے پر دوڑائی۔ باری پائپ گھسیٹتا دور چلا گیا۔ لگتا ہے باروک کو یہ موضوع پسند نہیں، حصہ لینے کا ارادہ نہیں۔ جھومر پھر کھلکھلائی تھی، بیچارہ باری، اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ تم نے وہ بیل تو دیکھا ہی ہوگا جس کی آنکھوں پر چمڑے کے ڈھکن لگے ہوئے ہیں۔ جھومر کا انداز بے باک اور جارحانہ تھا۔ مگر یہ باری ہے، بیل نہیں ہے، روشی نے تنتنا کر جواب دیا۔ مگر مجھے تو کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ جھومر نے ہنس کر مزید دور ہوتے ہوئے باری کو دیکھا۔ روشی کا چہرہ جذب سے تپنے لگا۔ جھومر کی حسین صورت سے اسے وحشت ہونے لگی۔ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے بھابھی، جو آپ اتنی انسلٹ کر رہی ہیں؟ وہ کہے بنا نہ رہ سکی۔ ہائے، یہ تو وہ ہیں کہ بگاڑے تو اگلے سنور جائیں۔ جھومر نے کہا سرد کھینچی۔ روشی کا ضبط جواب دینے لگا۔ یہ تو بہت ہی گری ہوئی بات ہے بھابھی، آپ کو اپنے مقام کا تو خیال کرنا چاہیے۔ بالکل، بڑا اونچا مقام ہے میرا حویلی میں، پچھواڑے ایک پرشکوہ بیڈ روم، بہت سارے قیمتی ڈیکوریشن پیس، اور انہی میں سے ایک میں۔ تم لوگ مقام دو گے، مقام تو اپنا میں خود بناؤں گی، بلکہ چھین کر حاصل کروں گی۔ ایسے ہی تو خوش نہیں رہتی، اپنے حصے کی خوشی اس حویلی میں رہ کر چھینوں گی۔ نہ ناچ نچایا، بڑی پگ والوں کو تو نام بدل دینا۔ مجھے تو باری پر حیرت ہے، عجیب جوان کا بچہ ہے، کوہلوں کا بیل بنا ہے۔ جوانی ٹھکانے لگانا ہے تو کشمیر چلا جائے، مجاہد بن جائے، شیر کی سی طاقت سے کوئی تو فائدہ اٹھائے۔ جھومر تلخی سے بولی۔ آپ دے دیجئے نا اسے مشورہ۔ روشی کی رگ رگ میں محشر برپا تھا۔ اسی دم سرسوتی ان کی سمت چلی آئی۔ تو سانو بڑی بیگم بلاسا، وہ جھومر سے مخاطب ہوئی۔ یقیناً بھری بیٹھی ہوں گی بڑی بھی، مگر مجھے سب پر ترس آتا ہے، ڈر نہیں لگتا۔ وہ ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ روشی تیز تیز چلتی باری کے قریب پہنچی۔ تم اندر نہیں جا سکتے تھے، تم پانی نہیں دو گے پودوں کو تو انہیں پانی نہیں ملے گا۔ کیوں اتنا پوز کرتے ہو کہ حویلی تمہارے کندھوں پر کھڑی ہے؟ وہ بری طرح برس پڑی۔ کس حساب میں آپ میرے کان کھا رہی ہیں؟ ابھی میرا اور آپ کا تعلق متنازع ہے، مجھ سے پرہیز کریں۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ نگاہ بدستور پودوں پر تھی۔ وہ تو شروع ہی سے متنازع ہے، نئی بات کیا ہے؟ وہ جل کر بولی۔ کم از کم ایک بات پر تو اتفاق ہوا تھا نا، سرائے میں 4 گواہ موجود ہے، وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ روشی ایک چند ثانیے کو لاجواب سی ہو کر چپ ہو گئی۔ خدا را، آپ اندر جائیے، کسی کی نگاہ پڑ گئی تو آج ہی شوٹ فائنل کر دیں گے یاور خانہ، اور آپ سے بڑی آسانی سے اقرار کروا لیں گے عدالت میں کہ یہ نکاح جبری ہے۔ کہلوا ہی نہ لے کہیں۔ اور ناک سکیڑ کر نخوت بھرے انداز میں بولی۔ اور جو کہلوا لیا؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ نہ وہ کہوں گی جو وہ کہلوائیں گے، اور نہ وہ کہوں گی جو تم کہو گے۔ مگر اس طرح کے کیس میں تیسرا راستہ تو پڑتا ہی نہیں۔ وہ در حقیقت حیران ہوا۔ پڑتا ہے، مگر میں تمہیں کیوں بتلاؤں؟ تاکہ وکیل صاحب پہلے سے تیاری کر لیں۔ ابھی وکیل صاحب کہاں، ایڈوکیٹ اپنے نام کے ساتھ اس دن لگائیں گے جب حویلی والوں سے آپ کو جیتیں گے، ورنہ تو ڈگری اور پریکٹس لائسنس دونوں کو آگ لگا دیں گے۔ اس نے پائپ ایک کیاری میں چھوڑ دیا اور اس کی سم دیکھ کر بہت دل آویز انداز میں مسکرایا، جو گمسم سی کھڑی تھی، جیسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ آ رہا ہو۔ جو کسی کی جستجو میں ہوتے ہیں، ان کے سکون میں بھی بے قراری ہوتی ہے۔ جو کہہ رہے ہو وہ محسوس نہیں ہوتے۔ کچھ نہ کہو مگر محسوس ہو تو ہو۔ میں تو آج تک جو محسوس کرتی رہی ہوں وہیں بعد میں سچ بھی نکلا ہے۔ مثلاً میں سمجھتی تھی کہ میں خواہ مخواہ پپا سے بدگمان رہی ہوں، ان کے بارے میں میرے احساسات غلط ہیں، وہ سخت دل نہیں ہیں، شاید مجھے لگتے ہیں، مگر اب تو ثابت ہو رہا ہے کہ وہ وہی ہیں جو میں محسوس کرتی تھی۔ ذہن پر بہت زیادہ دباؤ ہو تو انسان وہم کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی ول ختم ہو جاتی ہے، اس کے پاس شک کی پوٹینسی وہی ہوتی ہے جو صحیح ذہن رکھنے والے پرسکون انسان کے یقین کی ہوتی ہے۔ اس طرح کے ذہنی امراض میں مبتلا ہونے والے بعض اوقات اتنے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ پیغمبری کے دعوے کر بیٹھتے ہیں۔ اپنے خیالات و احساسات پر حقیقت کو بیس مت کیجیے، نفسیاتی مریضہ بن جائیں گی۔ باری نے اس کی بات کاٹ کر سمجھانے کے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ جو پیش آئے اسے فیس کیجیے، افلاطون بننے کی کوشش میں مت بھی ماری جاتی ہے بندے کی۔ اس نے مزید کہا،
तुम्हें तो तसल्ली देना भी नहीं आती। उसके मशीनी अंदाज पर उसे रोना आ गया। उसे अंदाज़ा ही नहीं कि वो कितनी परेशान है। हम तसल्लियों पर नहीं रखते। उसका लहजा मायने खेज था। रोशी को न जाने कि उसके लहजे पर टूटकर हया आ गई। वो आगे बढ़ गया था मगर उसके अपने कदम मन भर के हो रहे थे। दिल की धड़कन भी गैर मामूली तौर पर तेज़ हो चुकी थी। पता नहीं किसके लिए रखता है सेन कर इतनी दिलफरेब बातें। वो भी धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। माँ वो अपने ध्यान से चौंक पड़ी। माहीन से टकराते टकराते बची थी। ये दलेरी नहीं हमाकत है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि बीचों बीच खड़ी होकर उससे बातें करने लगी। इस तरह की हमाकतें करोगी तो बनती बात भी बिगड़ जाएगी। उसे तुम्हारी सरकशी समझकर सब बड़े अपनी अना का मसला बना लेंगे। एक हिसाब से यावर साहब ठीक ही कहते हैं। इस तरह के फैसला को इक़दाम करने की उम्र नहीं थी तुम्हारी। महीन सख्त नाराज़ नज़र आ रही थी। वो झूमर भाभी उससे बातें कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी उस तरफ आ गई। उससे बस यही जवाब सूझा। नज़रें झुकाकर शर्मिंदगी से कह रही थी। झूमर उससे बात कर रही थी तो क्या हुआ, वो भी मेरी तरह हवेली की बहू है, किसी से भी बात कर सकती है। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता उसकी बातचीत से? महीन ने नाराज़गी और हैरत के मिले जुले तासुरात से उसकी जानिब देखा था। आप लोग समझते हैं उन्हें बहू, वो नहीं मानती खुद को यहाँ की बहू। वो जी चोकर कह रही थी। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इस मामले में उलझने की। तुम सिर्फ अपनी फ़िक्र करो और मज़ीद उलझने नहीं फैलाओ। अब क्या तुम उसको पाबंद करोगी कि वो तुम्हारे अलावा किसी से बात भी ना करें? हद हो गई। पहले एतबार का रिश्ता, फिर निकाह का रिश्ता, भागा जा रहा है कहीं। यावर साहब मुझसे कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड और ख़ूबसूरत ख़वातीन से सुबह से शाम तक मिलते हैं। इसका क्या मतलब है कि मैं उनके पीछे सुराग रसा छोड़ दूँ? मर्द हज़ारों औरतों से मिलते हैं, हज़ारों से शादियाँ तो नहीं करते। और वो इतना गया गुजरा है कि भाभी से अलग शुरू कर देगा। वो तो कुछ है, तभी तो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया है, वरना शक्ल तो नईम की भी बहुत अच्छी है। रोशी, इस वक्त बहुत एहतियात की ज़रूरत है। तुम्हारे पापा की रग रग में खून की बजाय बारूद भरा है। होश के नाखून लो। माहिन बहुत संजीदा थी। मुझे पता है खाला, मगर आपको ये भी पता होना चाहिए अब वो हरगिज़ नहीं होगा जो कि बाबा साहब और पापा चाहेंगे। नुकसान के सौदों में उम्र गई है, कटी है। मैं किसी बात से खौफ नहीं आता। मैं डूबने का हौसला रखती हूँ, मगर डूबने से पहले कश्ती को एक बार उछाला ज़रूर दूंगी, जिसे आप पॉजिटिव ट्राई बेस्ट कह सकती हैं। रोशी के लहजे में दूर दूर तक किसी मसलहत का नामो निशान नहीं था। खाक है तुम्हारी ट्राई बेस्ट, एकदम कंडम नेगेटिव, एब्सोल्युटली। महीन झला पड़ी। ऐन मैदान में खड़ी तुम ट्राई बेस्ट का नहीं बल्कि हमाकत बेस्ट का मुजाहरा कर रही हो। खुद से दुश्मनी कर रही हो। मुझ पर एतमाद नहीं। मुझे प्रॉपर चैनल से काम करने दो। जाओ अंदर और पुरसुकून रहो। और सुनो, जब तक काम फाइनल ना हो जाए उससे मिलने और बात करने की ज़रूरत नहीं। महीन का अंदाज़ हतमी था। रोशी चंद सानिया खड़ी सोचती रही, फिर अंदर की सिमत बढ़ गई। महीन भी कुछ देर किसी ध्यान में रही, फिर जैसे कोई फैसला करके अंदर की सिमत बढ़ी। सामने एक कल्लो ट्रॉली धकेलती नजर आई। कल्लो, उसने आवाज़ दी। जी छोटी दुल्हन। वो अपनी जगह थम गई। देखो, बारी को फ़ौरन मेरे कमरे में भेज दो और उसे कहना यावर खान बाहर गए हुए हैं। वो इतना कहकर अपने कमरे की सिमत बढ़ गई और ख्वाबगाह में दाखिल होकर दरीचे में जा खड़ी हुई। तकरीबन 5 मिनट बाद ही दरवाज़ा बजा था। हाँ, आ जाओ, वो अजीब थके थके अंदाज में कहकर सोफे पर बैठ के बारी कदरे फ़िक्रमंद अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। आओ नादान लड़के, बैठो। महीन मुबहम से अंदाज में मुस्कुराई। बारी इस तर्ज़ कलाम पर कदर सटपटाया था और सर झुकाकर उससे फासले पर बैठ गया था। खैरियत? उसने हिचकिचाते हुए महीन की सिम देखा। अपनी शामत को खुद आवाज़ देते फिर रहे हो। भला खैरियत कैसे हो? महीन के लहजे में नाराज़गी वाज़ेह थी। बारी उलझ सा गया मगर कुछ बोला नहीं। देखो, सब कुछ मंजर आम पर आ चुका है। तैमूर अली ख़ान और मैं बहुत स्वभाव से कोशिश शुरू कर चुके हैं, मगर तुम लोगों की नादानियाँ हमें फ्लॉप कर देंगी। क्या ज़रूरत थी उसे लेकर बाग में खड़े होने की? तुम तो उसके मुकाबले में बहुत मिच्योर हो। सर पीटने को दिल चाह रहा है मेरा। महीन ने बदस्तूर नाराज़ अंदाज में कहा। मुझे तो वाकई कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तो रूटीन निपटा रहा था। पहले भाभी आ गई, फिर मोहतरमा। बारी की सारी बात समझ में आई तो उसने सुकून का गहरा सांस लेकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। देखो बारी, सूरत हाल तुम पर वाज़ेह है। कितनी नाजुक सिचुएशन है। मामूली सी गफलत बहुत सारे लोगों पर असरअंदाज हो सकती है और ऐसे बिगाड़ भी पैदा हो सकते हैं जो कभी ठीक ना हो, खुदा ना ख्वास्ता। महीन फ़िक्रमंद अंदाज में गोया हुई। आप फ़िक्रमंद ना हो, मेरे जानिब से आप बेफिक्र रहिए। बस मोहतरमा को थोड़ा फीड कर दीजिए, बाकी खैर है। मुझे इजाज़त, या कोई और बात बाकी है अभी? वो उठते हुए महीन से मुखातिब हुआ। नहीं, बस यही फ़िक्र थी कि क्या
کر رہے ہو تم لوگ، اور محترمہ سے تو خیر میں نبٹ لوں گی، مگر ایک بات تو بتاؤ، محترمہ کی کون سی خوبی ہے جس نے سماج سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا کر دیا؟ تم جیسا گہرا اور میچور بندہ صرف شکل و صورت کی بنیاد پر تو اس طرح آگ میں نہیں کود سکتا۔ مہین بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کئی بار یہ سوال میں نے اپنے آپ سے بھی کیا ہے، وہ بھی شرارت بھرے لہجے میں جواب دے ہوا۔ ان کے پاس جانے کی ایک پاور ہے غالباً، یہ جس سمت بھی رخ کرے گی غالب ہو جائے گی، وہ ہر کام بہت توجہ سے کرتی ہے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے کہتے یک دم ہنس پڑا۔ کام؟ مہین بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ چاہنا تو یہاں الزام ہے جو تم اس پر لگا رہے ہو، تمہیں احساس ہے؟ مہین نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ چاہتا تو یہاں الزام ہے جو تم اس پر لگا رہے ہو، وہ یہ الزام مجھ پر لگا کر حساب برابر کر سکتی ہیں، اس نے پھر مسکرا کر جواب دیا۔ اب وہ بہت مؤدبانہ سے انداز میں خمیدہ کھڑا تھا۔ اچھا، بہت ذہین ہو، مانتے ہیں کیا قیامت اور کس قیامت کا سکون ہے تم میں؟ کامیابی سے پہلے اٹل ارادہ بجائے خود ایک خوشی و سکون ہے۔ مجھے حیرت ہے یاور علی خان جیسا سنجیدہ اور بہت گہرائی میں سوچنے والا شخص جو تمہیں بہت پسند کرتا رہا ہے، اس نئے رشتے پر ساری دنیا سے جنگ کرنے کے در پہ ہے۔ شاید روشی کا یہ خود مختارانہ انداز ان کے لیے چیلنج بنا ہے۔ ہاں، یہی بات ہو سکتی ہے، اس نے خود ہی اپنے خیال کی تائید کی۔ بات ہے بھی غلط، ابھی مارجن تھا، اتنی جلدی یہ انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بہرحال وہ ایک نتیجے پر پہنچ گئی۔ یہ بات نہیں ہے، مارجن نہیں تھا، ورنہ کم از کم میں ان کے اس انتہائی قدم میں ان کا ساتھ نہ دیتا۔ اور یہ بات آپ بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں کہ یاور خانہ مجھے سونے کا تاج تو پہنا سکتے ہیں، بحیثیت داماد مجھے قبول نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں تیمور خانہ کے بیسٹ فرینڈ کی اور اکلوتی اولاد ہوں۔ ان کے حساب سے تو تیمور خانہ ہی کی اولاد ہوں، کیونکہ میرا باپ انہیں بہت عزیز تھا۔ آپ انجان بن کر مجھ سے سوال نہ کیا کریں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں جانتا ہوں آپ کیا اور کتنا جانتی ہیں۔ مہین تعجب سے دیکھ رہی تھی، اتنی صاف گوئی کی گویا اسے امید نہیں تھی۔ باری نے چند ثانیے اس کے بولنے کا انتظار کیا، پھر تیزی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ممی، وہ جو بڑی کیوٹ سی لڑکی بڑی حویلی سے آئی تھی، واٹ ہر نیم؟ وہ دماغ پر زور ڈالنے لگی۔ نازنین نے چونک کر زوفشا کا شکل دیکھی، دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ یا جسے کیا دھیان آیا، وہ خاموشی سے زوفی کے بالوں میں برش چلاتی رہی۔ بتائیے نا ممی، ریئلی آئی فارگٹ ہر نیم، روشانے مائی ڈارلنگ۔ نازنین اس طرح گویا ہوئی جیسے کسی جرم کا ارتکاب کر رہی ہو۔ موم، ڈارلنگ آپ نے کسے کہا، ہمیں یا روشانے کو؟ زوفی نے گھوم کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ بری بات، بڑی ہیں وہ تم سے، باجی کہہ سکتی ہو، آپ ہی کہہ سکتی ہو۔ نازنین نے گمسم سے انداز میں فہمائش کی۔ آئی ایم سوری، وہ دوبارہ بھی آئی تھی، یعنی ان مائی ایبسینس، میری غیر موجودگی میں؟ اس نے فوراً معذرت کی اور وہ سوال کیا جو نام پوچھنے کا محرک تھا اور درمیان میں گم ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ تو بہت اچھی، بہت نائس ہے، پھر آپ نے پپا نے ہمیں ان سے ملنے سے کیوں روکا؟ وہ تو بہت ویل مینرڈ ہے، بلیو می، بہت تمیز والی ہیں۔ باری بھائی نے بھی پپا کے ساتھ مل کر منع کیا تھا اور خود وہ دوبارہ ان کے کمرے میں گئے تھے، 2 بار ان کے کمرے میں گئے تھے، ہم نے اوپر بالکنی سے خود دیکھا تھا۔ کیوں یاور یاد رکھے ہوئے ہو اتنی پرانی بات؟ کتنے مہینے ہو گئے جب ممی پپا کسی بات سے منع کر دیتے ہیں تو بچے واٹ وائی کر کے انہیں پزل نہیں کرتے۔ نازنین نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں اسے سرزنش کی۔ جب ہم نے بھی ان سے بات نہیں کرنا اور آپ نے بھی، تو پھر وہ ہمارے گھر کیوں آئی تھی؟ کیا ان کے ممی پپا نہیں ہیں؟ زوفشا پر نازنین کی تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ نازنین خاموشی سے ضبط کی منزلیں طے کرنے لگی۔ کیوں پریشان کرتے ہو بیٹا؟ ماں کو آلریڈی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تیمور علی خان تولیے سے سر رگڑتے ہوئے باتھ روم سے برآمد ہوئے تھے۔ نازنین نے چھلکتے آنسو زوفشا کی نظر بچا کر صاف کیے۔ بچوں کو ممی پپا کے افیئرز میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے کچرتی نگاہ نازنین پر ڈالی۔ پپا کیا وہ باری بھائی کی کزن ہے؟ بچی تھی، بس ایک دن میں آ گئی تھی۔ نازنین نے اسے بازو سے اپنی طرف موڑا اور چٹاک چٹاک پے در پے 2 تھپڑ اس کے پھول سے رخساروں پر جڑ دیے۔ تیسرے تھپڑ کی نیت سے ہاتھ فضا میں گیا ہی تھا کہ تیمور علی خان نے درمیان ہی میں تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے زوفی کو اپنی طرف کھینچا، جو فوراً سہم کر ان سے لپٹ گئی تھی اور بلک بلک کر رو رہی تھی۔ تمہارے تو خاندان کی عادت ہے کلیجے کھرچنا۔ عجیب سی وحشت نازنین کے چہرے پر برسنے لگی تھی۔
सूफ़ी बाप से लिपटी तड़प तड़प कर रो रही थी। पापा मम्मी बहुत ख़राब है। मेरी जान, मम्मी को ऐसे नहीं बोलते, मम्मी की तबीयत ख़राब है। जब मम्मी किसी बात से मना करती हैं तो बच्चों को मान जाना चाहिए। जागीरदारों के यहाँ जागीरदार ही पैदा होते हैं, अपनी मनवाने वाले, अपनी सुनाने वाले। ख्वाह माँ बाहर से ही ले आए, मट्टी नहीं बदलेगी। इसे अच्छी तरह समझा दीजिए, आइंदा मुझसे कोई उल्टी सीधी बात ना करे। नाज़नीन के सांसों की बेतरतीबी बता रही थी कि इस वक्त वो अपने हवास खो चुकी है। तैमूर अली ख़ान ने हाथ में पकड़े तौलिए से ज़ूफ़ी का चेहरा साफ़ किया और उसकी पेशानी पर बोसा दिया, जो बुरी तरह से सिसक रही थी। आओ बेटा, आपके कमरे में चलते हैं। उन्होंने ज़ूफ़ी का हाथ थामा और वज़ादारी फरामोश करके बाद गाउन ही में बेडरूम से बाहर चले गए। नाज़नीन बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई। उसकी आंखों से अश्क रवां थे। पहली मर्तबा किसी बच्चे पर उसने हाथ उठाया था। अब उसका अपना दिल कट रहा था। वो बुरी तरह रो रही थी। 15-20 मिनट के दौरानी के बाद तैमूर अली ख़ान अंदर दाखिल हुए। आई एम सॉरी तैमूर, पता नहीं मैं क्या ऑल फॉल बोल गई। तैमूर अली ख़ान खामोश है और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगे। बहुत ही सवाल जवाब करने लगी है, तंग आ जाती हूँ मैं। मेरे अपने अंदर क्या कम सवाल जवाब होते रहते हैं। तैमूर अली ख़ान बदस्तूर खामोश है। अब मुझे आपकी नाराज़गी की भी परवाह नहीं। अब मेरी कश्ती को उछालने की भी ज़रूरत नहीं। अब मैं बेखौफ खतर हूँ। मैं अनाक्सी में चली जाऊँगी। मुझे अपनी नाराज़गी के खंजर से मज़ीद लहूलुहान मत करें। उसकी आवाज़ भरा गई। जो आपका दिल चाहता है आप वही करती हैं, लिहाजा जो दिल चाह रहा है कर डालिए। तैमूर अली ख़ान ने बहुत आहिस्ता आवाज़ में और बेतासुर लहजे में कहा था, मगर सब कुछ करने के इख्तियारात देना उनके इंतहाई गज़ब का भेद था। इतना बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं। बच्ची की मासूमाना ज़िद से इतनी जल्दी टेम्पर लूज़ कर गई। हम उसे हमेशा के लिए समझा रहे थे, 5 मिनट की मेहनत से मसला हल हो जाता, मगर क्या तय पा गया उसे टॉर्चर करने के बाद। हम अपनी औलाद के साथ ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप अपनी उलझनें दूर करने के लिए हमारी बेटी को इस्तेमाल नहीं करेंगी। हमारी बेटी बहुत छोटी है, बहुत तन्हा है। तैमूर अली ख़ान के लहजे से दुख, नाराज़गी कमाल ज़ाहिर थी। मेरी भी तो बेटी है, क्या मेरा उस पर कोई हक़ व इख्तियार नहीं? अफसोस मुझे भी है, मगर कभी कभी बच्चों के साथ ऐसा करना भी पड़ जाता है। नाज़नीन ने भी नाराज़गी से जवाब दिया, वो सिर्फ हमारी बेटी है। आप तो हकूक़ व फ़राइज़ का पास तो सिर्फ हम ही ने किया है। आप तो ख़ुद को पत्थर की मूरत में ढालकर, बहुत सारे जवाज़ की ढाल बनाकर हमेशा बचत करने की आदी रही हैं। वो ड्रेसी की सिमत बढ़ गए। नाज़नीन साकित सी बैठी रह गई। उसके एक लफ्ज़ में कहीं कहीं मायने ढूंढने की आदत तो यूँ भी हो चुकी थी। शुक्र है कि ज़िंदगी का चक्कर अनकरीब पूरा हुआ चाहता है। हमारे बाद देखिए कौन अगला बदनसीब निशाने पर होगा कि छोटा बड़ा हर इल्ज़ाम उसके सर। उसने कदरे ऊंची आवाज़ में तैमूर अली ख़ान को सुनाने की घर से कहा और प्याज के छिलकों जैसी रंगत वाले पाँव स्याह गरगाबियों में फंसाकर दुपट्टा गले में डालकर कुछ और भी बुड़बड़ाती हुई ख्वाबगाह से बाहर निकल गई। तैमूर अली ख़ान ड्रेसिंग से बाहर आए तो उनकी पेशानी पर भी शिकने पड़ी हुई थी। शर्ट के बटन बंद करते हुए वो जैसे उलझ रहे थे। माहिन गुस्ल करके अभी अभी बाथरूम से बाहर आई थी कि बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? उसने बात गाउन में लिपटे अपने सरापे पर निगाह दौड़ाकर कदरे उलझकर पूछा। मैं हूँ जी बालू, आ जाऊँ? ओह आ जाओ। उसने तौलिए से बालों को आज़ाद करते हुए जवाब दिया। बालू अंदर आ गई। खैरियत, कोई काम? माहिन ने उंगलियों से बाल सुलझाने शुरू कर दिए। जी माहिन बीबी, आपसे इजाज़त लेने आई हूँ। अब ना मैं हरीपुर जाऊँगी और ना यहाँ रहूँगी। क्यों भाई, क्या हुआ? क्या काम बहुत करना पड़ता है यहाँ, और तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम अब और दर बदर फिरो। माहिन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था। नहीं जी, मैं दर बदर नहीं फिरूँगी, उसके पास जाऊँगी जिसने दर बदर किया है। बालू दोजानू होकर बामुश्किल कारपेट पर बैठी। आरिफ के पास, क्योंकि काजी लिए तुम्हारे इंतज़ार में बैठा हुआ है। मही ने कदरे तल्ख लहजे में सवाल किया। सारी बात समझ में आ गई है बेबी, वो तो अब उसके किसी काम की नहीं। कोशिश करूँगी कि इस सौदाई की ख्वारी ख़त्म हो जाए। सौदाई वो कम, तुम ज़्यादा हो। लाल खान तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है, तो आरिफ कौन सा तुम्हारे बराबर का है? उसमें क्या ख़ास बात है? फिल्मी हीरोइन मत बनो, बच्चे के सर पर उसके बाप का साया रहे, इसी में आफियत है। भाई ने उसे समझाने की कोशिश की। उसकी उम्र का भेद तो अब खुला है मुझ पर, मगर जी अब भी उसे देखो तो हैरान हो जाओ। दुबला पतला, बिल्कुल लड़कों जैसा लगता है। बालों में भी सफ़ेदी नहीं, सच्ची। बालू के पास जवाब तैयार था। क्या खाता है भाई? वो तो आज से 20 साल पहले भी जवान था। बालों को डाई करता होगा, तैमूर अली ख़ान से कुछ ही छोटा होगा। उनके भी सर में हल्की हल्की सफ़ेदी छलकने लगी। वो बड़े
استجاب سے تجزیہ کرنے میں الجھ گئی تھی۔ کیا کرتا ہوگا؟ بالو کی سمجھ میں نہیں آیا تو پریشان ہو کر پوچھنے لگی، میرا مطلب ہے بالوں کو رنگ لگانا ہوگا، مہی نے وضاحت کی۔ ایسا تو میں نے نہیں دیکھا، پر خیر جی، دنیا ہی دھوکے کی ہے۔ بالو نے اسے اتفاق کر ہی لیا۔ ایک بات کہوں بی بی، آپ برا تو نہیں مانیں گی؟ بالو نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ پوچھو۔ مہی نے برش سے بال سلجھانا شروع کر دیے، ساتھ ہی اندازہ بھی لگانا شروع کر دیا کہ وہ کیا سوال کرنا چاہ رہی ہے۔ یاور خانہ بھی تو آپ سے عمر میں بہت بڑے ہیں، مگر آپ تو بہت خوش ہیں۔ مہین کے گردش کرتے ہاتھ ہی یکدم رک گئے، چہرہ متغیر سا ہو گیا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے میرے لیے کہ میں بہت خوش نظر آتی ہوں۔ وہ خیال سے باہر آ کر بڑی بے ساختگی سے مسکرائی۔ بالو یکلخت وہ سنجیدہ ہو گئی۔ جی بی بی۔ بالو ہمہ تنگوش تھی۔ بالو شادی بس ایک اشتیاق ہے یا ایک سودے بازی ہے جو کبھی مرضی سے ہوتی ہے کبھی مجبوری سے۔ مثلاً ہم 1,00,000 روپے کے مالک ہیں، اگر جیولر سے 1,00,000 کے ہیرے خریدتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا پیسہ خوشی سے خرچ کیا ہوتا ہے۔ اگر اسی پیسے سے ہم اپنے گردے یا دل کا علاج کراتے ہیں اور یہ پیسہ ہسپتال میں خرچ ہوتا ہے تو ہمیں تمام عمر ایک قلق رہتا ہے کہ ہمارا اتنا سارا پیسہ استقبال میں چلا گیا۔ ہیرے خریدے تو خوشی، بیماری میں خرچ کرے تو مجبوری۔ بے وقوف، عورت نے خرچ ہی تو ہونا ہوتا ہے۔ عورت تو بس ایک رات ہی کے لیے ہوتی ہے، ایک رات کی ہوتی ہے، مگر تیری سمجھ میں شاید بات آئے گی نہیں، حالانکہ آنا چاہیے کہ تو اپنے حصے کی رات گوا چکی ہے۔ اب تجھ کون سے اشتیاق لاحق ہے؟ وہ جیسے جل کر پوچھ رہی تھی۔ بی دل کی بھی تو کوئی آبادی ہوتی ہے۔ بالو کی آواز بھرا گئی۔ چھوڑ اس دل کا پیچھا، نیری خواری، تجھے خبر نہیں کتنے ضروری کام رہ جاتے ہیں اس دل کے پیچھے۔ اپنے بچے کی فکر کر، اب صرف ماں بن کر سوچ۔ اب بھی سبق نہیں پکڑے گی، پچھواڑے پڑی ہوئی ہے، دل برباد لے کر۔ دیکھا نہیں ہے؟ مہین کے لہجے میں ترشی آ گئی تھی۔ بی بی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آپ کا دل آباد رکھے۔ یاور خانہ کی لمبی عمر ہو، آپ کا دل آباد ہے، خالی جگہ کا فرق آپ کو کیا پتہ؟ بالو نے بڑے کرب سے کہا۔ میں تجھے کیسے سمجھاؤں بالو، تیرے اندر زندگی پروان چڑھ رہی ہے، مگر تیرے اندر کی ماں ابھی تک نہیں جاگی۔ بس تجھے اپنے بچے سے زیادہ کسی کا خیال نہیں ہونا چاہیے، چاہے عورت خوشی سے خرچ ہو یا مجبوری سے۔ ماں کے معنی نہیں بدلنا چاہیے۔ سن رہی ہے نا میری بات؟ ماں آخر کار صرف ماں ہے۔ جو عورت ماں نہیں ہوتی، ماں ہونے کو محسوس نہیں کراتی، اس کی قسمت کے اندھیرے مرتے دم تک دور نہیں ہوتے۔ تو کیا سمجھتی ہے میں ماں نہیں ہوں؟ میں اپنی بہن کے بچوں کی ماں ہوں۔ تو کہہ رہی ہے نا کہ میں خوش نظر آتی ہوں، میں ان بچوں کی وجہ سے خوش ہوں، ان کو ملنے والی خوشیوں کے خیال سے خوش ہوں، میں بچوں کے باپ کی وجہ سے خوش نہیں ہوں۔ ماہی نے پھر سے بالوں میں برش چلانا شروع کر دیا۔ تو آپ کی شادی زبردستی ہی ہوئی تھی؟ یاور خانہ آپ کو پسند نہیں؟ بالو نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ شادی تو زبردستی ہی ہوتی ہے، کہیں دل زبردستی کرتا ہے، کہیں گھر کے لوگ۔ مہین عجیب سی تلخی کے ساتھ ہنس پڑی۔ بالو اس مبہم جواب پر اس کی صورت دیکھ کر رہ گئی۔ آپ ایک اور بات پوچھ لوں بی بی؟ آپ غصے تو نہیں ہوں گی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں پوچھ لو، بہت سوال پیدا ہونے لگے تمہارے ذہن میں بھی، اللہ رحم کرے۔ وہ پھر بے معنی انداز میں مسکرائی۔ مجھے اور سرسوتی کو باہر بھیج کر وہ آپ کو کیا باتیں بتاتی تھی؟ سرسوتی تو یہ بھی بتا رہی تھی کہ بی بی تو بہت دن سے اس کے پاس رات کو جا رہی ہیں۔ بس چپ ہو جا، آئندہ پھر اس طرح کی بات تیری زبان پر نہ آئے۔ سرسوتی کو دیکھا، بس اس کی طرح اندھی بہری گونگی ہو جا۔ مہی نے اسے راہی میں ٹوک دیا۔ یہ تیرے سوچنے کرنے کی باتیں نہیں، میں تم لوگوں کو پہرے کے لیے ساتھ لے جاتی تھی، حویلی کے بھیدوں میں حصہ دلانے نہیں۔ حویلی کے نوکروں کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ بی بی میں کب حویلی کی نوکر ہونا چاہتی ہوں؟ بس آپ تو مجھے واپس جانے کی اجازت دے دیں، بالو نے منت سے کہا۔ میرا تم پر کیا زور، مگر اس حالت میں تمہیں حویلی سے نکالنے کو میرا دل نہیں مانتا۔ آپ اپنے دل کی نہ مانیے، میری مان لی، مجھے جانے دیں، بالو نے منت کی۔ ہاں مجھے پتہ ہے تجھے کچھ سمجھ نہیں آئی، اسی کے چکر میں نکلنا چاہ رہی ہے، مہی نے ناراضگی سے کہا۔ بالو خاموش رہی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ کیا سوچ رہی ہے؟ مہی نے بالو کو چھو کر ان کے خشک ہونے کا اندازہ لگایا۔ کچھ نہیں بی بی، انسان کے پاگل پن کو سوچ رہی ہوں، جیسے تلاش اس کا نصیب ہو، آگے کا سفر نہیں پڑتا، دور کی کھوج رہتی ہے، جو مل جاتا ہے اس پر دھیان نہیں ہوتا، جو نہیں ملتا اس سے دھیان نہیں ہلتا۔ میرا بھی بڑا اچھا گھر تھا، منزلوں والا، اس کے کئی کمرے تو میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھے تھے، ساری مشینیں تھیں۔ یہاں حویلی میں تو بہت پانی ہے، میرے گھر میں پانی کا مسئلہ تھا، مگر لال خان موٹر لے آیا تھا۔ میرے باورچی خانے میں بھی ساری مشینیں تھیں،
आम का जूस बनाने वाली, सेब का जूस बनाने वाली, गीला मसाला चुनने वाली अलग, पीने वाली अलग, कीमा बनाने वाली, आलू प्याज काटने वाली। 5 सोफ़े थे, 3 ड्राइंग रूम में, एक टीवी वाले कमरे में जो बावर्ची खाने के साथ था, एक उस कमरे में जहाँ हम सोते थे। कैसा भरा घर था बीबी, अल्लाह, पर मुझे वहाँ नींद क्यों नहीं आती थी। मेरे बाप का आधा पक्का आधा कच्चा घर था, वहाँ तो मुझे बहुत नींद आती थी। माँ चीखती रहती थी कि मुर्दार इतना ना सोया कर, नींदती होती है, मगर मैं सुनती कब थी। कहाँ गई मेरी नींद बीबी। वो फूट कर रोने लगी। माहिन के दिल में भी लहरें उठने लगी। चुप कर जा बालू, दिल की करके तो बाज़ औक़ात जन्म में रोना पड़ जाता है। कैसी वहशत थी कि तुझे कदम कदम पर बिखरे सुख नज़र नहीं आए। उसने बड़े दुख से बालू की सिम देखा। ऐसी वैसी बीबी, वहशत तो अब भी वही है, फ़र्क ये है कि दुनिया कुछ और समझ में आई है, मगर वहशत तो कम नहीं होती। बालू, इस बच्चे की खातिर खुद को रोक ले बस। एक ख़ानदान की 7 पुश्तें तेरी एहसान मंद होंगी। मत भटक, मेरा बस चले तो तेरे हाथ पाँव बांध कर पछवाड़े डाल दूँ। महिन को भी अंदाज़ा था कि इन वहशतों में समझ ही तो सबसे पहले साथ छोड़ती है, मगर एक उम्मीद के सहारे अगला कदम तो इंसान उठाता ही है। उसने भी समझाने की कोशिश की थी। बीबी, दुआ करना कि ये बाप पर ना हो। अगर ये बाप पर चला गया तो मैं इससे मोहब्बत कैसे करूँगी। बालू के अंदाज में बला की सादगी थी। मुझे तो ये खतरा है कि कहीं ये उस पर ना हो जिसके ध्यान में तू हरदम रहती है। महिन यूं ही सरसरी सा मुस्कुराई। हाय अल्लाह, ऐसा भी होता है? बालू ने घबरा कर पूछा। मगर अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। गाली बनकर पैदा होने से बेहतर तो है कि बंदा पैदा ही ना हो। अब हवेली के मर्दों के सामने ना पड़ना। यावर साहब को मुतमईन करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे काम बहुत पड़े हैं, वरना मैं तो हरीपुर के बजाय तुझे कराची पहुंचा देती। आप भिजवा ही दें। बालू ने फिर इसरार किया। मेरा भाई अभी घर पर नहीं है, मही ने बताया। तो क्या आप मुझे अपने भाई के पास भेजेंगी? मैं आपके मैके जाने के लिए थोड़ा ही कह रही हूँ, मैं तो बस अपने शहर वापस जाना चाहती हूँ, बालू ने वजाहत की। उसी दम यावर अली खान दरवाज़ा खोलकर बेनियाजी के साथ अपनी धुन में दाखिल हुए। वो शलवार कमीज़ में मलबूस थे, जिससे जाहिर होता था कि वो हवेली में ही मौजूद थे। महिन बुरी तरह गड़बड़ा कर रह गई। बालू का अंदाज़े नशिस्त ऐसा था कि उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। उसकी हालत ऐसी थी कि वह घबराने की बजाय फुर्ती से उठ न सकी और बामुश्किल खड़ी हुई थी। चौड़ा चादर नुमा दुपट्टा उसके हाथ में था, जो उसने कामते हाथों से ओढ़ना शुरू कर दिया था। अजीब से खौफ ने उसे पसीने में भिगो दिया था। अस्सलाम वालेकुम जी। उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। यावर अली खान ने उस पर एक निगाह डाली थी। उनकी एक निगाह भी बहुत थी। कौन है ये? उन्होंने आमसे अंदाज में महीन से दरियाफ्त किया। बालू है, ऐसे ही टेम्परेरी तौर पर हवेली में काम करती है। महीन की आवाज़ बहुत आहिस्ता थी। उसे अपनी हमदर्दाना तबीयत पर पहली मर्तबा गुस्सा आया। बालू दुपट्टा अच्छी तरह लपेट कर बाहर चली गई। यावर अली खान ने सोफे पर बैठे थे और महीन खड़ी थी। किसने की थी ये टेम्परेरी अपॉइंटमेंट? उनका लहजा बहुत तीखा था। कराची से आई थी, हवेली का पता पूछती हुई। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने भाभी बेगम से सिफारिश की थी। यानी हद हो गई। कितने दिन से क्या मैं हवेली में मोहतरमा का? यावर अली खान नहायत संजीदा थे। चंद माह हुए हैं, महीन ने उसी तरह खड़े खड़े जवाब दिया। यानी आपकी सूरत में हवेली को नई अम्मा जी मिल गई हैं। क्या बैकग्राउंड है इसका? शौहर कहाँ है? क्या काम करता है? ये उससे दूर इस हाल में किस हिसाब में यहाँ नज़र आ रही है? सेपरेशन हो चुकी है, माँ बाप बहुत गरीब। यानी कोई भी खातून इस हाल में इस हवेली में आराम से क्याम कर सकती है। हद हो गई। निकाह नामा पल्लू में बांधे फिर रही है मोहतरमा। मुझे याद आया, गालबन इन्हीं को हरीपुर साथ ले जाने के लिए आप कह रही थी। इस वक्त मैं बहुत टेंस था, मैंने इस केस पर तवज्जो नहीं दी थी, मगर मुझे आपसे इस किस्म की हमाकत की उम्मीद नहीं थी। वो मशरकी शौहर होने की हैसियत से ये हक महफूज रखते थे कि जब मूड हो बीवी को जाहिल होने का एहसास ज़रूर दिलाएं। आला तालीम याफ्ता औरत का शौहर तो बहुत बेताब रहता है कि किसी तरह साबित कर दे कि बीवी का शऊर और डिग्रियां सब बेकार हैं। वो जाहिल है इसलिए कि औरत है। एहसासी तौहीन से चंद घड़ियाँ लब बस्ता रहकर गुजरी। क्या नाम बताया इसने अपने बच्चे के बाप का? यावर अली खान की आंखों से फिक्रमंदी झलक रही थी। लाल खान। मामूली पढ़ा हुआ कारोबारी आदमी है, ठीक ठाक पैसे वाला है। महीन नाराज से अंदाज में गोया हुई। वो पैसे वाला और यहाँ इस हाल में झक मार रही है। कोई सर पैर है इस स्टोरी का? यावर अली पूरी तरह झला गए।
बताया तो है सेपरेशन हो गई है, मही ने साहब का अंदाज में जवाब दिया। और हाँ, एक पॉइंट तो मिस हो रहा है, हवेली का पूछती क्यों आई है? क्या हवेली में इसका कोई रिश्तेदार मुलाजिम है? यावर अली खान एक ध्यान से चौंक के, गलती हो गई मुझसे, ज़रा सा भी एतमाद नहीं है मुझ पर, कटहरे में आ खड़ी हूँ जैसे। नौकरों से कहिए वो उसे धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दे, जैसे कि आपके यहाँ का दस्तूर है। अब मैं इनका जवाब दे गया था। इस किस्म की हमदर्दियाँ गले पड़ जाती हैं, क्यों नहीं समझ में आती ये बात आपको? यावर अली खान सेल्फ कंट्रोल का मुजाहरा कर रहे थे। फ्यूडल लॉर्ड हमारे सिस्टम में हर कानून और बंदिश से आज़ाद होते हैं, कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है? अगर कुछ बिगड़ेगा तो इसी बेचारी का बिगड़ेगा, मही ने तल्ख अंदाज में जवाब दिया। फ्यूडल लॉर्ड्स की कोई रेपुटेशन भी होती है, यावर अली खान ने मज़ीद दलील दी। हाँ, रेपुटेशन, गन पॉइंट पर जैसी चाहे रेपुटेशन बनवा लें। महीन का मूड तो गोया हमेशा के लिए ऑफ हो चुका था। मैं बहरहाल कह चुका हूँ, अब ये लड़की एक दिन भी यहाँ नहीं रुकेगी और आइंदा कोई लड़की या औरत बाबा साहब से मिले बगैर मुलाजिम नहीं होगी। हवेली में मुलाजिम रखने या निकालने में हवेली की कोई औरत हिस्सा नहीं लेगी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। देखते हैं कि आगे क्या होता है। काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने दरम्यान में ही छोड़ दिया। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।